नमस्कार दर्शक बंधु आलोक ज्योति आली यूट्यूब चैनल को स्वागत। आज लेटेस्ट खबर सहित मु खुशीराम। दर्शक बंधु चैनल नुआ थिले सब्सक्राइब करी गोटे गोटे लाइक निश्चय करंतु। आरंभ करबा आज खबर। दर्शक बंधु प्रथम खबर है आदिवासी को जंगल रे सीमित रखा चाहूँगी भाजपा, राहुल गांधी कहले। कांग्रेस एमपी राहुल गांधी शुक्रवार भाजपा उपरे बर्षिंट। आदिवासी को जंगल रे सीमित रखा एवं सेमानंकु शिक्षा तथा अन्य सुविधा ठारू दूर रखा भाजपा चाहूथिबा राहुल कहते। भारत जन न्याय यात्रा समय आसामर मजुली आदिवासी मानकु संबोधित कर राहुल गांधी कहते से कांग्रेस आदिवासी को अधिकार देथिला। आमे आपण को आदिवासी बोली कहूँ। यार अर्थ मूल निवासी भाजपा आपण को वनवासी बोली कही थाए, अर्थात जंगल रहउतबा लोक। राज्य भाजपा सरकार को दोषारोप कर राहुल कहते भाजपा आदिवासी मानकु जंगल रे सीमित रखा चाहूँगी एवं सेमानंको पिलामानंकु स्कूल एवं विश्वविद्यालय जीवा, इंग्राजी शिखिबा एवं व्यवसाय करिवार सुजोगरु वंचित करने चाहूँगी। आमे चाहूँ आपणकर जल जमी एवं जंगल फेराई दि जाऊ। राहुल गांधी एवं अन्य कांग्रेस नेता माने शुक्रवार सकाळे डंगारे जोरहटारू मजुली पहुँचिले। राहुल गांधी साधारण सचिव जयराम रमेश, राज्य सभापति भूपेन कुमार बर एवं राज्यसभार विरोधी दल नेता देवव्रत सौकिया समेत बहु वरिष्ठ नेता उपस्थित थिले। राहुल गांधी नेतृत्व में कांग्रेस भारत जन न्याय यात्रा करुच्ची। यह यात्रा 6713 किलोमीटर जनवरी 14 मणिपुर आरंभ होता। यह 20 किंबा 21 मार्च मुंबई में शेष हो। खबर है सुंदरगढ़ कोयला व्यवसायी को ठिकाण घन घन चढ़ऊ। ओडिशा और छत्तीसगढ़ 10टी स्थान में जांच। विशिष्ट कोयला व्यवसायी घनश्याम डालमिया विभिन्न ठिकाण आज भी चली चढ़ऊ। छत्तीसगढ़ और ओडिशार विभिन्न स्थान में एककालीन रेड करा जाउची। 100 अधिक अधिकारी और सीआरपीएफ फोर्स सामिल होती। घनश्याम ओडिशा, छत्तीसगढ़, मुंबई और मध्य प्रदेश विभिन्न स्थान में कोयला व्यवसाय और होटेल रही। छत्तीसगढ़ रायगढ़ में थिबा आयरन स्टील और पावर प्लांट फैक्ट्री और घर, रायपुर में थिबा घर ऑफिस एवं बिलासपुर में थिबा होटेल रे मध्य चढ़ाऊ होईची। तेबे चढ़ाऊ बेले किछि कर्मचारी फेरार हो जाइथिबा सूचना मिली। चढ़ाऊ रे केते टंका एवं कौन कौन जबत होईची से नहीं सूचना मिली नहीं। ठीक अछि, देखिबा 3 नंबर खबर। भक्तों प्रतीक्षा अंत घटिला, सामना को आसिला रामलला प्रथम पूर्ण चित्र। आसंता 22 तारिख में अयोध्या रे मर्यादा पुरुष प्रभु श्रीरामचंद्र प्राण प्रतिष्ठा उत्सव अनुष्ठित हेबो। से नहीं समस्त विधि विधान अनुजाई प्रस्तुति प्रक्रिया सरीथिबा बेले प्रभुଙ୍କ दिव्य दर्शन पाई अयोध्या को भक्तंकर सुओ छुटी। यह पूर्व राम मंदिर गर्भगृह रामलला प्रथम फोटो सामना आसीथिबा बेले मूर्तिर मुखा आच्छादित करा जायथिला। दर्शक बंधु 4 नंबर खबर है 10 वर्ष हेलानी चुप थिले, निर्वाचन आसुथिबारु नाटक आरंभ करदेले केन्द्रमंत्री धर्मेन्द्र। बीजेडी केन्द्रमंत्री धर्मेन्द्र प्रधानकर एवं एक नुआ नाटक देखा मिली। ओडिशारू उषुना चाउल किणवा पाई अन्य जने कैबिनेट मंत्री को श्री प्रधान चिठी लिखि अनुरोध करिबा परे तांकर एही नाटक धरा पड़िथिबा कहिसेंती बीजेडी महिला शाखार सभापति तथा वरिष्ठ विधायिका स्नेहांगिनी छुरिया। हेले चाउल प्रसंग में 10 वर्ष धरी नीरव थिबा श्री प्रधान एवं जेभली भावे निर्वाचनर अव्यवहित पूर्व निजर सहकर्मी कैबिनेट मंत्री को चिठी लिखुचंती एवं ताहार गणमाध्यम प्रसार पाई बांटुचंती। यह तांकर नुआ नाटक छड़ा आउ किछि नुहे। तेबे ओडिशार उषुना चाउल संग्रह पाई श्रीमती छुरिया केन्द्र खाउटी व्यापार, खाद्य और साधारण बंटन मंत्री पीयूष गोयल को धन्यवाद देइचंती। ठीक अच्छे, देखिबा 5 नंबर खबर। चाषी खुशी खबर। चलित खरीफ ऋतु में ओडिशारू अधिक 10 लाख मेट्रिक टन चाउल किणिबे केन्द्र सरकार। चलित खरीफ ऋतु में ओडिशारू अधिक 10 लाख मेट्रिक टन उषुना चाउल एपीसीआई जरिया केन्द्र सरकार किणिबे बोली केन्द्र खाउटी व्यापार और साधारण बंटन मंत्री पीयूष गोयल कहते। केन्द्र शिक्षा, दक्षता विकास और उद्यमिता मंत्री धर्मेन्द्र प्रधान को अनुरोध क्रमे मंत्री गोयल यही पदक्षेप नहीं। दर्शक बंधु आसतु देखिबा 6 नंबर खबर। विश्व अर्थनैतिक विचारपीठ वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम 2024 अधिवेशन में केन्द्रमंत्री अश्विनी वैष्णव भारत यार मुहूर्त को काबू करि पारिबो कि? गत दशंधि में भारतर अर्थनीति एक गुरुत्वपूर्ण गठनमूलक परिवर्तन देखा मिली। यह मूलतः 4टी प्रमुख स्तंभ द्वारा अंतर्भुक्त। उत्पादनर उन्नति आनिबा, अर्थनीति रे दक्षता वृद्धि करिबा हेउची प्रथम गुरुत्वपूर्ण स्तंभ, जहाँकि प्रत्येक भावे तथा डिजिटाल भित्तिभूमि रे प्रमुख विनियोग घटी।
ଯଦି ଆପଣ ଭିତ୍ତିଭୂମି ବିକାଶର ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷରେ ପ୍ରାୟ $30 ବିଲିୟନ ପୁଞ୍ଜି ବିନିଯୋଗକୁ ଦେଖନ୍ତି, ତେବେ ଏହି ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷରେ ଭାରତ $120 ବିଲିୟନ ଭିତ୍ତିଭୂମିରେ ବିନିଯୋଗ କରିଛି, ଯାହାର ଏକାଧିକ ପ୍ରଭାବ ରହିଛି। ଏବେ ଯିବା 7 ନମ୍ବର ଖବରକୁ। ଆନନ୍ଦପୁରର ଡବଲ ମର୍ଡର ଘଟଣା, ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ଆଜୀବନ କାରାଦଣ୍ଡାଦେଶ। ଏକ ଲୋମହର୍ଷଣକାରୀ ଡବଲ ମର୍ଡର ଘଟଣାର ହତ୍ୟାକାରୀ ଯୁବକଙ୍କୁ ଆଜୀବନ କାରାଦଣ୍ଡ ସହ $25,000 ଜରିମାନାରେ ଦଣ୍ଡିତ କରିଛନ୍ତି ଆନନ୍ଦପୁର ଅତିରିକ୍ତ ଜିଲ୍ଲା ଓ ଦୌରା ଜଜ୍ କୋର୍ଟ। ଏଥିସହ ଏହି ମାମଲାରେ ଦଫା 378ରେ 2 ବର୍ଷ ଜେଲ୍ ଦଣ୍ଡ ସହ 3,000 ଜରିମାନା, ଦଫା 436ରେ 6 ମାସ ଜେଲ୍ ସହ 10,000 ଜରିମାନା ଓ ଦଫା 461ରେ 1 ବର୍ଷ ଜେଲ୍ ସହ 1,000 ଜରିମାନାର ରାୟ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ଗତ 2020 ମସିହା ସେପ୍ଟେମ୍ବର ମାସ 9 ତାରିଖ ରାତିରେ ନନ୍ଦିପଦା ଥାନା କଳିଗାଁ ଠାରେ ଏକ ପରିତ୍ୟକ୍ତ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କେନ୍ଦ୍ରକୁ ଲାଗି ପୋଲାମାରା ରହୁଥିବା ମା' ପୁଅ ଜଞ୍ଜାଳି ଜେନା ଓ ବନମାଳୀ ଜେନାଙ୍କ ଘରେ ପଶି ଜୋର ଜବରଦସ୍ତ ଟଙ୍କା ମାଗିଥିଲା ଅଭିଯୁକ୍ତ ଦେବାଶିଷ ଟଙ୍କା ନ ଦେବାରୁ ଯୁକ୍ତିଯୁକ୍ତ ହୋଇଥିଲା। ଏବେ ଦେଖିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର। ଲୋକଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ମୋର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ସମ୍ପତ୍ତି ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି। ପୁଣି ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦିଙ୍କ ମନ୍ତବ୍ୟ। ଅବସର ଥିଲା ବିକାଶ ପ୍ରକଳ୍ପର ଉଦ୍ଘାଟନ ଉତ୍ସବ। ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ ହଜାର ହଜାର ଜନତା। ଏହି ସମୟରେ ଜନସଭାକୁ ସମ୍ବୋଧନ କରୁ କରୁ ଭାବବିହ୍ୱଳ ହୋଇଗଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି। ଆଖିରେ ତାଙ୍କର ଲୁହ ଭରିଗଲା, କଣ୍ଠ ବାଷ୍ପାକୁଳ ହୋଇଗଲା। ଫଳରେ କିଛି ସମୟ ନୀରବ ରହିଗଲେ ମୋଦି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି ସୋଲାପୁରରେ ବିକାଶ ପ୍ରକଳ୍ପ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଥିଲେ। ଏହି ସମୟରେ ସେ ଲୋକଙ୍କୁ ସମ୍ବୋଧନ କରିଥିଲେ ଏବଂ କହିଥିଲେ ସେ ଶହ ଶହ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଘର ଖଣ୍ଡେ ଯୋଗାଡ଼ କରିପାରିଥିବାରୁ ନିଜକୁ ଭାଗ୍ୟବାନ ମନେ କରୁଛନ୍ତି। ଲୋକଙ୍କ ମନରୁ ଯେଉଁ ଆଶୀର୍ବାଦ ବାହାରୁଛି ତାହା ହିଁ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ସମ୍ପତ୍ତି। ଏହି ଭିଡ଼ିଓ ଏବେ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ପ୍ରଶଂସା ସାଉଁଟୁଛି। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଖବରଗୁଡ଼ିକ ଯଦି ଭଲ ଲାଗୁଥାଏ ତାହେଲେ ଗୋଟିଏ ଭଲ ପାଇବା ସ୍ୱରୂପ ଲାଇକ୍ କରିବାକୁ ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଦେଖିବା 9 ନମ୍ବର ଖବର। ବରଗଡ଼ ଧନୁଯାତ୍ରାରେ ପଞ୍ଚମ ଦିନ। କୃଷ୍ଣ ପ୍ରେମରେ ଆତ୍ମବିଭୋର ଗୋପପୁରବାସୀ। ଧନୁଯାତ୍ରା ଲାଗି ଚଳଚଞ୍ଚଳ ହୋଇଛି ବରଗଡ଼ ସହର। କଂସ ମହାରାଜଙ୍କ ଶାସନ ଏବଂ ଗୋପପୁରରେ କୃଷ୍ଣ ବଳରାମଙ୍କ ଲୀଳା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲିତ କରୁଛି। ପ୍ରତିଦିନ ଅନେକ ସଂଖ୍ୟାରେ ଲୋକ ଧନୁଯାତ୍ରାକୁ ଉପଭୋଗ କରିବାକୁ ଆସୁଛନ୍ତି। ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଏବଂ କଂସ ମହାରାଜଙ୍କ ଚିତ୍ତାକର୍ଷକ ଦୃଶ୍ୟ ବିନୟ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆନନ୍ଦ ପ୍ରଦାନ କରୁଛି। ଶୁକ୍ରବାର ବରଗଡ଼ ଧନୁଯାତ୍ରା ପଞ୍ଚମ ଦିନରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ବାଲ୍ୟଲୀଳା ଗୋପପୁରବାସୀଙ୍କୁ ଆତ୍ମବିଭୋର କରିଛି। ସମସ୍ତେ କୃଷ୍ଣ ପ୍ରେମରେ ହଜିଯାଇଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟପଟେ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ମାରିବାକୁ ଆସିଥିବା ପୁତନା ଓ ଷୋଡ଼ମଲଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁକୁ ନେଇ କଂସ ମହାରାଜଙ୍କ ବିବ୍ରତ ହୋଇଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବରକୁ ଯିବା। ଆଗାମୀ 3 ଦିନ ଦେଶରେ ଛୁଟି, ଜାଣନ୍ତୁ କେଉଁ ଦିନ କ'ଣ ପଡ଼ୁଛି। ଆଗାମୀ 3 ଦିନ ଦେଶରେ ବନ୍ଦ ରହିବ ଅନେକ ଜିନିଷ। ସରକାରୀ ଅଫିସଠୁ ନେଇ ସରକାରୀ ବ୍ୟାଙ୍କ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଛୁଟି। ଆସନ୍ତା 22 ତାରିଖରେ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀରାମ ଲଲାଙ୍କ ପ୍ରାଣ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଉତ୍ସବ ହେବାକୁ ଯାଉଥିବା ବେଳେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ସମସ୍ତ ସରକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଅଧା ଛୁଟି ରହିବ। ଅପରାହ୍ନ 2ଟା ପରେ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଖୋଲାଯିବ। ଏନେଇ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଜିତେନ୍ଦ୍ର ସିଂ। ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ସ୍କୁଲ, କଲେଜ ଆଦି ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନରେ ମଧ୍ୟ ଅଧା ଛୁଟି ଘୋଷଣା କରାଯାଇପାରେ। ସେହିପରି ଆସନ୍ତାକାଲି ତୃତୀୟ ଶନିବାର ଅର୍ଥାତ୍ ଜାନୁଆରୀ 20 ତାରିଖ ଅନେକ ଅଣ-ସରକାରୀ ଅଫିସ ବନ୍ଦ ରହିବ। ଅଧିକାଂଶ ମେଟ୍ରୋ ସିଟିରେ ଥିବା କର୍ପୋରେଟ ସେକ୍ଟରରେ ଶନିବାରରୁ ଛୁଟି ରହିଥାଏ। ସେହିପରି ବ୍ୟାଙ୍କଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ଅଧା ଦିନ ଛୁଟି ରହିବ। ଦେଖିବା 11 ନମ୍ବର ଖବର। ଏଣିକି ସବୁ ଭାଷାରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ଡିଜିଟାଲରେ ମିଳିବ, ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଜାରି କଲେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର। ଦେଶରେ ଶିକ୍ଷାର ଭିତ୍ତିଭୂମି ବଦଳାଇବାକୁ ପ୍ରୟାସ ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର। ନୂଆ ନୂଆ ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ସହ ଆଧୁନିକ ଯୁଗକୁ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦେଉଛନ୍ତି ଭାରତ ସରକାର। ତେବେ 16 ବର୍ଷରୁ କମ୍ ପିଲା ଅର୍ଥାତ୍ ସ୍କୁଲ ପିଲା ଏଣିକି କୋଚିଂ ସେଣ୍ଟରରେ ପାଠ ପଢ଼ିବେନି। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ଓ ସର୍ବନିମ୍ନ ମାନ ପାଇଁ ସରକାର ଏପରି ଗାଇଡଲାଇନ ଆଣିଥିବା କୁହାଯାଉଛି। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏମିତି ସବୁଦିନ ସକାଳେ ଖବର ଦେଖିବାକୁ ହେଲେ ଆମ ଆଲୋକଜ୍ୟୋତି ଅଲ୍ ଇନ୍ ୱାନ୍ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ବେଲ୍ ଆଇକନକୁ ଅଲ୍ରେ ରଖନ୍ତୁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆପଣ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଖବରଟି ଦେଖିପାରିବେ। ଦେଖିବା ଆମେ 12 ନମ୍ବର ଖବର। ରାମ ମନ୍ଦିରକୁ 50 କୋଟି ଦାନ କଲେ ସାଉଥ୍ ସୁପରଷ୍ଟାର ପ୍ରଭାସ, ଉଠାଇବେ ଖାଦ୍ୟ ଖର୍ଚ୍ଚ। ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଲା ବଡ଼ ଖବର। ରାମ ମନ୍ଦିର ପ୍ରାଣ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ପାଇଁ 50 କୋଟି ଦାନ କଲେ ସାଉଥ୍ ସୁପରଷ୍ଟାର ପ୍ରଭାବ। ହେଲେ ସତରେ କ'ଣ ସେ କହିଛନ୍ତି ଦାନ? ନିକଟରେ ଏକ ଖବର ଆସିଥିଲା ଯେଉଁଥିରେ ବି ଦାବି କରାଯାଇଥିଲା ଯେ ଅଯୋଧ୍ୟାରେ ରାମ ମନ୍ଦିର ପାଇଁ ସୋଲାର ଅଭିନେତା ତଥା ସାଉଥ୍ ସୁପରଷ୍ଟାର ପ୍ରଭାସ 50 କୋଟି ଟଙ୍କା ଦାନ କରିଛନ୍ତି। ଠିକ୍ ଅଛି ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଦେଖିବା 13 ନମ୍ବର ଖବର। ଇତିହାସ ରଚିଲା ଜାପାନ। ଚନ୍ଦ୍ରରେ ଜାପାନୀ ମହାକାଶଯାନ ସ୍ଲିମ୍ର ସଫଳ ଅବତରଣ।
ଜାପାନ ଶୁକ୍ରବାର ଚନ୍ଦ୍ରରେ ସଫଳ ଅବତରଣ କରିଛି। ଏହା ସହ ଆମେରିକା, ପୂର୍ବତନ ସୋଭିଏତ୍ ସଂଘ, ଚୀନ ଓ ଭାରତ ପରେ ଜାପାନ ଚନ୍ଦ୍ର ଅବତରଣରେ ବିଶ୍ୱର ପଞ୍ଚମ ଦେଶ ପାଲଟିଛି। ତେବେ ଚନ୍ଦ୍ରରେ ସଫ୍ଟ ଲ୍ୟାଣ୍ଡିଂ ଅନୁଭୂତି ହାସଲରେ ଭାରତ ପରେ ଜାପାନ ବିଶ୍ୱର ଦ୍ୱିତୀୟ ଦେଶ ପାଲଟିଛି। ଜାପାନ ମହାକାଶଯାନ ସ୍ମାର୍ଟ ଲ୍ୟାଣ୍ଡର ଫର୍ ଇନଭେଷ୍ଟିଗେଟିଂ ମୁନ୍ ସ୍ଲିମ୍ର ଲ୍ୟାଣ୍ଡିଂ ସଫଳ ହୋଇଛି କି ନା ସେ ନେଇ ଜାପାନ ଏବେ ଘୋଷଣା କରିବା ବାକି ଅଛି। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ 14 ନମ୍ବର ଖବର। ଆଗାମୀ 3 ଦିନ ଘନ କୁହୁଡ଼ି, ଓଡ଼ିଶାରେ ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲାକୁ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ। ଆଗାମୀ 3 ଦିନ ଓଡ଼ିଶାର ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲାରେ ଘନ କୁହୁଡ଼ି ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଘନ କୁହୁଡ଼ି ପାଇଁ ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲାକୁ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି ରହିଛି। ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ କେନ୍ଦ୍ର ଆସନ୍ତା 24 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ଖୋର୍ଦ୍ଧା, କଟକ, ନୟାଗଡ଼, ଗଞ୍ଜାମ, ସୁନ୍ଦରଗଡ଼, ଝାରସୁଗୁଡ଼ା, ସମ୍ବଲପୁର, ଦେଓଗଡ଼, ସୋନପୁର, ଅନୁଗୁଳ, ଢେଙ୍କାନାଳ, ବୌଦ୍ଧ, ବଲାଙ୍ଗୀର, କଳାହାଣ୍ଡି ଏବଂ କନ୍ଧମାଳ ଜିଲ୍ଲାକୁ ଘନ କୁହୁଡ଼ି ପାଇଁ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି କରାଯାଇଛି। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଆଜିର ଶେଷ ଖବର। ରାମ ମନ୍ଦିର ପ୍ରାଣ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ପାଇଁ ନିମନ୍ତ୍ରିତ କ୍ରିକେଟର। ରାମ ମନ୍ଦିର ପ୍ରାଣ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ସମାରୋହ 22 ଜାନୁଆରୀରେ ଅଯୋଧ୍ୟାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ଦେଶର ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଚେହେରା ଏଥିରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ହେବେ। ରାଜନେତାଙ୍କ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଅଭିନେତା ଏବଂ କ୍ରିକେଟର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରାଯାଉଛି। କ୍ରିକେଟରଙ୍କୁ ଆମନ୍ତ୍ରଣ କରିବାର ଚିତ୍ର ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି ଏବଂ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଜାରି ରହିଛି। ଭାରତୀୟ ଦଳର ଭେଟରାନ୍ ଖେଳାଳି ରବିଚନ୍ଦ୍ରନ ଅଶ୍ୱିନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ରାମ ମନ୍ଦିର ପ୍ରାଣ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ସମାରୋହରେ ଯୋଗ ଦେବାକୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରାଯାଇଛି। ଏହା ପୂର୍ବରୁ ବିରାଟ କୋହଲି ଏବଂ ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀ ଅନୁଷ୍କା ଶର୍ମା ମଧ୍ୟ ଏହି ନିମନ୍ତ୍ରଣ ପାଇଥିଲେ। ଏହି ସମାରୋହରେ ଯୋଗ ଦେବା ପାଇଁ ବିରାଟ କୋହଲି ଅଯୋଧ୍ୟା ଯାଉଛନ୍ତି।